Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. Kale musannif rahimahullahu ta'ala el hadis et-tasi'u aşar. 19. hadis. En Ebil Abbas Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma kal kuntu halfen nebiy sallallahu aleyhi ve sellem yevmen فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Kıska, nuska, көп нерсени өз ичине камтыган хадис. Абдуллах бин Аббас кичкей сахаба болгон, жаш сахаба болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бир күн эшегине учкашып бараткан. Ошондо пайгамбарыбыз "Я гулам" деп ушул насааттарды айтты. О жигит Kuntu halfen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmen. Peygamber'in артында элем деп атпайбы, ошо улоосунда артында ушкаш олтурган. Peygamberimiz "Ya gulam inni uallimuka kelimat." Көңүл бор, мен сага бир кыска нуска сөздөр үйрөтөм. Яхфазиллах яхфазк. Алла Тааланы ар дайым эсиңде тут. Алла Таала сени эсиңде тутат. Алла Тааланын айткандарын кыл, тыйылгандардан тыйыл, Кудай Таалам сага ар дайым жардам берет деген сөз. Яхфазиллах тажидуху тужахак. Алла Тааланы ар дайым эстеп жүр, ар дайым Кудай Тааланы алдыңан табасың, жаныңдан табасың. Кыйналганыңда, сураганыңда, жардам сураганыңда, жалбарганыңда Кудай Тааланы жаныңдан табасың. Ama aldığın tavasın. İza sa'alta fas'alillah. Eğer sorasan Kudaydan soragın. Ve iza ista'anta fasta'in billah. Eğer de bir korgo, jardam soragan bolsang Allah Taala'dan korgo soragın, Allah Taala'dan jardam soragın. Ve alam ennel ummete lev ictema'at ala en yenfa'uka bi şeyin lem yenfa'uka illa bi şeyin qad kataballahu lek. Eğer de bilip koygun, eğer de ümmetin bari, yer betindeki adamların bar birigip sağa payda veremiz dese, Kuday Taalam жазганчалык gana payda vere aladi. Köp payda vere aladi. Ve in ijteba'u ala en yedurruka bir şeyin, dünyanın bar birigip sağa ziyan veremiz dese, Kuday Taalam senin tağlarına жазганчалыk gana ziyan vere aladi. Rufiyatul aklam, kalemler götürülgen. Jufatis suhuf, baraktar kurgagan. Evet. Keyinki hadiste şunday manisinde ihfaz ile tecridhu emamek. Kuday Taala'nın aytkanın kıl, Kuday Taala'nı estep jör, saktap jör. Aytkanın kıl, tıyılgandan tıyıl. Tecridhu emamek, ar dayım Kuday Taala'nı aldığın tabasında. Ta'arraf ilallah firraha. Денсаулыгың чын болгон учурда, бай болгон учурда, кыйынчылык келбеген учурда Кудай Таалага таныл. Ярифке фишидде, качан кыйынчылык келгенде, оорчулук келгенде, сенин башыңа түйшүк келгенде Кудай Таала сени тааныйт. Ва алам анна ма ахтака лам якун ли юсибака. Билип койгун,
Senin başına gelbey ötken nerseler al senin başına gelbeytile. Qaysı bir okuya boluş gerek dep gütkönsün başka oldun bolbay kaldı. Ve alem anna ma ahtaka lem yekun yusibak. Ve ma asabak lem yekun ihtiyak. Başına gelgen nerse sözsüz boluş gerek ile bolbay kalışı mümkün mesela. Ve alem anna nasra ma asarı bilip koyla. İyilik, cengiş emne menen birge, sabır menen birge bolat. Ve annel faraja ma'al kerbi, kıyınçılıktan kutuluş o kıyınçılık menen birge bolat. Bilip koygula, ar bir kıyınçılıktın artında iki jengillik var dep kelgen hadiste. Hadistegi manilerge göngül bursak. Birinci, jaş balaga kede nasihat aytып atkanda, kede ekinci tarapka süylep atkanda көңүл бургула деп, же болбосо пайгамбарыбыз "Я гулам" деп кеде баса белгилеп, мына зээнин акылын чогултуп атат да бир жерге. "Я гулам, инни уаллимука келмет." Була жигит, көңүл бур, мен сага сөздөрдү үйрөтөм деп. Кеде адам ояр жака кетет. Кеде көңүлүн бир жерге чогултуш үчүн ошол сөздөр кеде пайдаланылат. Жаш балага пайгамбарыбыз акыйданы үйрөтүп атат, ишеничти үйрөнүп атат, батырдыкты үйрөнүп атат, эр жүрөктүктү үйрөтүп атат, такыбалыкты үйрөтүп атат. Өзгөчө бала өсүп келаткан учурда тавжих керек, ушуларга мындай жол көрсөткөн адам керек, насаатчы керек. Чын жүрөктөн мээрим төгүп, көзүң менен мээрим төгүп, багыт берген адам керек. Кээде биз бир туугандар менен, балдар менен мээрим төгүп сүйлөшүлбөйт да, кээде насаат айтылат, бирок мээрим төгүп насаат айтылбайт. Урушуп, качанда бир жаман иш кылганда, кыйналганда, ушул учурда насаат кылынат, ал учурдагы насааттар көпчүлүк учурда көп таасирин бербейт. Таасирин берген учур бала менен, үй бүлө менен, жакының менен мээрим төгүп, чер жашып сүйлөшүп аткан учурда насаат айтсаң, ошол учурда адам кадимгидей таасирленет. Андан кийин яхфазиллах яхфазк. Биринчи, Алла Тааланы эстеп жүргүн. Алла Тааланы айткандарыны эсиңден чыгарбагын. Кудай Таалам тыюу салган нерсеге кадам таштабагын. Кудай Тааланын айткан нерсеси айтканын кыл, кылгандан тыйыл. Ошол эң чоң эмне Кудайды эстен чыгарбагандыгы мына ушул. Айтканды кыласың, парыздардын баарын аткарасың, тыйылган нерселердин баарынан тыйыласың, жаман ишке барбайсың, арам ишке барбайсың, жаман нерсеге барбайсың. Ошол эң чоң Кудай Таалаганы эстегендик деп эсептелинет. Эгерде Кудай Тааланы эстесек, эгерде парыздарды аткарсак, эгерде ар дайым Кудай Таала мени көрүп турат, билип турат деп аткарган болсок, лаху муаккибатун мин байни ядейхи ва мин халфихи яхфазуна мин амриллах. Ай ал-мана лиллахи та'ала малаикатун ятaqabuna алал абди ва юхфуна бихи мин кулли жаниб. Периштелер болот дейт. Алла эгерде Кудайдан корккон таква адам болсо, Алла Таала анын арасына эмне кылып коет? Периштелерди коюп коет. Артынан, алдынан, жанынан, арт тарабына эмнелер коюп коет дейт. Периштелерди коюп коет. Периштелер ошонун адамды эмне кылып жүрөт? Ар кандай жамандыктан коргоп жүрөт. Таквалыктын пайдасы. Кудайдан корксаң, Кудайды эстесең, парыздарды аткарсаң, жамандык нерседен, Кудай Таала тыюу салган нерседен тыйылсаң, Кудай Таала эмне кылып коет сени? Периштелер менен сени арт тарабыңа сени Кудай Таалам коргойт. Эң чоң, мен ойлойм, эң чоң ийгилик мына ушул жерде болсо керек. Алдыңдан, артыңдан, жаныңдан, ар тарабыңдан периштелер коргоп жүргөн. Жада калса сен салих болсоң, сен Кудайдан корксоң, сен таква болсоң, Кудай Таалам сенин зурияттарың дагы, сенин бала бакыраңды дагы сен жакшы болгончо ошолорду Кудай Таалам эмне кылат дейт? Коргойт дейт. Алла Таала Кур'ан Керимде: "Ва кана абухума салиха."
Бул адамдын ата энеси жакшы адамдар эле деп эмнекеде ушунун балдарыны, зуриятыны эмне кылат дейт? Кудай Таалам коргойт дейт. Эгерде бул дүйнөдө сен Кудай Тааланы эсиңден чыгарбасаң, эгерде бул дүйнөдө Кудай Тааланын айтканын кылсаң, тыйылгандан тыйылсаң, акыретте Кудай Таалам сени эсинен чыгарбайт. Акыретте Кудай Таалам сени сыйлайт дейт. Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха as-самавати вал ард уиддат лил муттакин. Асман жердей болгон бейишке, асман жердей болгон бактарды, бейишти момундар үчүн даярдалган бейишке шашылгыла деп Кудай Таалам айтып атат. Вал хафизуна ли худуриллах ва башширил муъминин. Кудай Таалам жакшылык кылгандарды, жамандыктан тыйылгандарды, Алла Тааланын худуттарын сактагандарга сүйүнчүлөп, шундай бейиштерди ода кылып, ва башширил муъминин, ушул момундарга бейиш менен сүйүнчүлөп деп айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн сахабаларга эртели кеч Алла Тааладан, о Кудайым, бизди сактай көргүн, алдымдан, артымдан, үстүмдөн, астымдан келген бале кырсыктан сактай көргүн деген дуаларды талап кылганды сахабаларга үйрөтчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бара ибн Азиб айтат, уктардан алдын: "Робби ин кабатта нафси фархамха ва ин арсалта фахфаза бима тухфаз бихи ибадака салихин." О Алла Таалам, эгерде менин жанымды алган болсоң, мээрим төгүп алгын. Эгерде жанымды сактаган болсоң, салих жакшы адамдарды сактагандай сактай көргүн деп дуа кылчу дейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз ушинтип хадис үйрөтөт эле: "Аллахумма ихфазни бил ислами кайым." О Алла Таалам, мени турган абалда исламды туруп сактаганга насип кылгын. "Вахфазни бил ислами кайдан." Отурган абалымда ислам менен бирге кылгын. "Вахфазни бил ислами ракида." Yo Кудай Таалам мени уктап жатканда ислам менен коргон деп. "Вала тути фия адуван вала хасида." О Алла Таалам, мага душмандарым, көрө албастар, ичи тарлар дуа кылса, ошолордун дуасын кабыл кыла көрбө деп эмне дуа кылганды пайгамбарыбыз сахабаларга үйрөтчү. Эртели кеч демек адам Кудай Тааладан коргоо сураш керек. Кудай Таалам, алдымдан, артымдан келген бале кырсыктан өзүң сактагын деп. Эгерде таква болсок, Кудайдан корксок, Кудай Тааланын жардамы ар дайым биз менен болот. Алла Таала: "Инналлаха ма'аллазина тақав валлазина хум мухсинун." Алла Таала жакшылык кылуучулар менен жана таква адамдар менен бирге болот деп айтып атат. "Ихфазиллаха таҗиду туҗахак." Сен Алла Тааланы эсиңден чыгарба, Алла Тааланы эстеп жүр, Алла Тааланы худуттарыны, парыздарын сактап жүр, Алла Тааланы ар дайым артыңдан табасы, алдыңдан табасы деп атат. Алла Таала башка бир аятта: "Ин тансуруллаха янсуркум." Эгерде силер Алла Таалага жардам берсеңер, силерге Алла Таала эмне кылат деди? Жардам берет деди. Биз Алла Таалага канча жардам беребиз? Динге амал кылып, Кудай Тааланын айтканын кылып, Кудай Тааланын тыйылганынан тыйылып, ушул эң чоң жардам. Янсурукумуллах фала галиба лакум ва яхзулкум фаман лази янсурукум мин бади. Эгерде Алла Таала силерге жардам берсе, силерди жеңе турган эч ким жок. Эгерде Алла Таала силерди жардамсыз таштаган болсо, силерге ким жардам берет деп атат. Демек, хадистен алына турган эң биринчи байда таквалык. Кудай Таала мени көрүп турат деп, ар жерде Кудай Тааланы сактап жүрүү. Зикир менен, дуа менен жүрүү. Эртели кеч о Кудай Таалам мени жамандыктан сактай көргүн, душмандын мага тасаллут кылып, үстүмөн басмырлоо кылгандан өзүң сактай көргүн деп Алла Таалага дуа кылуу. Экинчи нерсе, шабабака кабла харамик, жаштыгыңды пайдалан. Карып калыштан алдын жаштыгыңды пайдалан. Силерге сонун мезгил, азыр жаштарга ушунчалык сонун рахат ала турган мезгил. Турмушка чыккандар барбы? Канчада? 2. Tamam. Бул экөө да
Мына силерге караганда бул экөөндө кандайдыр бир деңгээлде түйшүк проблемалар бар да. Ал силерде жыргал да. Кам жок. Кызмат кылыш деген ой жок. Кайнене деген жок. Башчы жок. Только ибадат менен алексин да. Эртеге кайненең турузуп, эртең туруп, аяка жүгүтүп, бияка жүгүтүш дегенде, ушул кичине мээрим кылса шарт туруп, Кур'ан окуйт элем, тахажжуд окуйт элем деп аттын кылышыбыз мүмкүн да. Адам баласы көпчүлүк учурда шындай болот экен да. Адам баласы колундагы неаматты өзүнүн колундагы жакшылыгы учурда көрбөйт. Колунан кеткенден кийин анан кийин неме кылат? Аттын кылат. Ушул жаштык доордагы эң чоң адам баласына берилген эң чоң белек. Жаштыкты дуа менен, жаштыкты ибадат менен, жаштыкты Кудай Таалага жалбаруу менен өткөзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн хадистерде келет, билесиңерби? 5 нерседен алдын 5 нерседен не? Кадырын билип кал. Ошонун бирөөсү карыштан алдын жаштыктын кадырын бил. Оруштан алдын ден соолуктун кадырын бил дейт да. Кудай Таалам 1000 мертебе шүгүр. Бизде жаштык деген бар. Ден соолук аман. Эртеге элестетип көр, эки бутун кыймылдабай калсын эле. Эмне кылабыз? О, жараткан ушу эки ден соолук бер, түнү менен ушу чарчатпык. Намаз окуйт элем. Сабакка 9:da кечикпей жүгүрүп барат элем деп айтабыз да, туурабы? Яшы кичине эле ден соолук бер. Биз баарын орунтат элем. Ошондуктан жигиттик доор, жаштык доор, сонун доор, көп мүмкүнчүлүк бар, көп ийгиликти жаратса болот. Убакыт кенен көптөгөн ийгиликти азыр ибадаттын өзөгүнү мына ушул убакытта. Ошон үчүн баягы кыямат күнү 7 адамды эч көлөкө жокто, 7 адамды көлөкөлөтөм өзүм көлөкөм менен дейт. Ошолордун арасында ким бар? Жаштыгыны ибадат менен өткөзгөн адам да. Жаштыгыны ибадат менен өткөзгөн адам. Жаштык, боштук адамды пөт бузат. Убактыңды эч качан бош койбо. Убактыңды ар дайым план менен жүр. Зикир, дуа, Кур'ан, китеп бош өткөзбө. Телефон, жаштык телефон менен өткөзбө жаштыгыңды. Убактыңды бош жаман нерсе менен өткөзбө. План койгондагы жаштыгыңды толтур. Ошонун ичин толтурбасаң, азыр азгырыктар толтура, күнөөлөр толтура. Ошондуктан могу жаштыкты пайдаланалы. Азыр мен ойлойм, бардыгыбыз аттын кылса керек, аттын кылсабыз керек, бардыгыбыз. Мектепте эгер жакшылык окуганыбызда жакшы болмок экен, анча-мынча 3-курстар болсо таблицаны жаттап койсок жакшы болмок экен деп айтса керек. Туурабы? О, 1-курс менен 2-курс бул таблица десек, булар эмне деп атат жакшы түшүнбөйт. 3-чү, 4-курс жакшы түшүнөт. Ошондо жакшылык жаттап койгон экенбиз депчи. Убакыт өткөндөн кийин ушинтип аттын кыла берет экенбиз да. Келгиле, мына ушул азыркы силердин могул дооруңар, студенттик доор алтын доор. Алтын доор. Эртеге могу күндү сагынасыңар. Кадимкидей көзүңөрдөн кан агат, ошол күндү сагынып келгиңер келет, зыярат кылгыңар келет. Эртеге келсеңер мен силерди тааныбайм. Ama 1 жылдан кийин, мээр бүтүп кеткенден кийин, келип саламдашып кое берсеңер мен силерди тааныбайм. Ошо бир мөөрөгө келсең кадимкидей жат адам болосуң. Sen bizde okugan bile dep tiktep koysam kapı bolbu da. Şunday olup kalat. Hazır kızlar kede jigitler kelet, studentler kelet da, ogay kантип таныбай калгансыз. Көп адам бар, келет кетет. Анан убакыт өтөт, көз көрөт адам деген, таныбай калышың ыктымал. Анан дагы деле бул 3-курста окуса керек, 4-курста окуса керек деп кээде сен бүтүп кеткен белең деп калган учурлар кездешет. Алтын доор, азыркы дооруңар алтын доор. Кээде аябай мен билем бул жерде. Аябай сагынып келишет да, ушу келсем мени башкача тосуп алат деген үмүт менен келет да. Келсе устаздар тааныбайт, эжекелер тааныбайт. Зоргодойсур, мен паланчам, мен тааныбадыңызбы дейт. Анан кийин кадимкидей мага бул жер жат болуп калыптыр деп кетет да. Ошондуктан азыр алтын доор бар. Окуй турган доор, жалбыра турган доор, тахажжуд окуй турган доор, китеп окуй турган доор, Кур'ан окуй турган доор.
ушул мүмкүнчүлүктү азыр пайдалангыла. Эми көрөсүңөр 5-6 жылдан кийин менин сөзүмдү жакшы эстейсиңер. 5-6 жылдан кийин бала, бакыра, үй бүлө, толтура кожоюн, Куран окуганга убакыт жок, китеп окуганга убакыт жок, аяка чуркамай, бияка чуркамай, кызмат кылмай толтура нерсе. Азыр момент, азыр дүнүйө фурса деп коет. Дүнүйө бул мүмкүнчүлүк дейт. Дүнүйөнүн баары ушундай. Дүнүйө фурса, дүнүйөнүн баары мүмкүнчүлүк. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланган адам ийгиликке жетет. Ар дайым. Мүмкүнчүлүктү пайдаланган адам ар дайым ийгиликке жетет. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарган адам эч качан ийгиликке жетпейт. Бардык нерсенин сезону болот. Ар бир нерсенин сезону болот. Ошо сезондо пайдаланган адам гана эмнеге жетет? Ийгиликке жетет да. Сезонду өткөзүп бергенден кийин ал 1000 аракет кылсаң дагы эмне болот? Анын пайдасы болбой калат да, кереги болбой калат. Азыр мына ушул убакыт сезон, ибадаттын сезону. Куран окуй турган сезон. Кудай Таалага жалбыра турган сезон. Илим, билим менен башыңарды толтура турган сезон. Ушул моментти, ушул учурду, ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыңар керек. Андан кийин адам биз шүгүр кылып жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Кудай Таалам ушу жаштыкты берди, ден соолукту берди. Ушулардын баардыгы шүгүр кылганды үйрөнүшүбүз керек да. Кудайга шүгүр дегенди үйрөнүшүбүз керек. Бергениңе шүгүр дегенди үйрөнүшүбүз керек. Кудай Таалам бизге көп неаматты берди, көп жакшылык берди. Бирок биз кээде нанкөрдүк кылабыз да. Удуни астажиб лакум деп атат. Кудай Таалам дуа кыла, дуаңарды мен кабыл кылам деп атат. Алар сүйүнүп, коркуп дуа кылышат деп атат. Кудай Таалам бизди үмүт кылып, коркуп, сүйүнүп дуа кылат деп атат. Кудай Тааладан сураган нерсенин баарын Кудай Тааладан сураганды үйрөнүшүбүз керек. Анан кайра эшик кагылыш керек. Бир жолу эмес. Илхах болуш керек. Кайра о жараткан я раб деп суралыш керек. Бир жолу сурадым, анан болбой атат го деген түшүнүк болбош керек. Кудай Тааладан кайра жалбарып суралыш керек. Алла Тааладан башкага кайрылуу, Алла Тааладан башкадан жардам суроо бул зүл деп коет. Кортук деп коет, бастык деп коет. Андан кийин хадисте бизде тагдыр жазылган. Тагдырдагы жаман, жакшы, бар эмне кылынган? Жазылган. Тагдырга ишенүү бизге адам баласына жүрөгүнө итминан, тынчтык, бейпилдик алып келет. Болор нерсе болду. Тагдырыбызга жазылган. Болор иш болду. Бул нерсе сөзсүз болуш керек эле. Адашпай, мен мындай кылсам мындай болот эле деген түшүнүк жок. Адаш маган башыма келип калды деген түшүнүк жок. Болду, болор иш болду. Алхамдулилла. Ушунчасына шүгүр. Балким бунасында бир даанышмандык бар деп тагдырга ишенүү адамга баласын эмне кылат? Могул жерге кадимкидей бейпилдикти, тынчтыкты орнотот. Анан кээде адамыбызда, пендебизде, эгер мындай болгондо мындай болуп кетсем керек эле, эгерде мындай болгондо мындай болуп кетсем керек эле деген бул адам баласынын жүрөгүнө эмне алып келет? Кайгырууну, капаланууну алып келет. Ошондуктан тагдырга ишенүү адам баласына жүрөгүнө тынчтык, бейпилдик. Адамдар, Кудайга ишенбеген адамдар, тагдырга ишенбеген адамдар жакын жоготкондо кадимкидей акылын жоготот, ичинде болот. Кээде өзүнүн жанына өзү кол салат, адам өзүн жоготот, ооруп калат. Эмнеге? Ал адамда тагдырга ишенүү жок да. Тагдырга ишенүү жок. Мен кыла албадым, неге кетти? Неге мени таштап кетти? Неге мен муну кыла албадым? Деген туура эмес түшүнүктөн болот. Мусулман жакын адамды жөнөтсөң дагы эмне деп айтасың? Инна лиллаһи ва инна илейхи раджиун. Бардыгы Алла Таалага таандык, Алла Таала алды, берди, алды. Кудай Тааламдыкы бардыгы. Жаныбыздагы Кудай Тааламдыкы, ден соолукта Кудай Тааламдыкы. Кудай Таалам кааласа берет, кааласа алат. Бирок жүрөгү ыйлайт. Бирок могул жерде эмне бар? Жүрөк ыйлаганы менен могул жерде Кудай Таалага болгон нааразычылык жок. Могул жерде бейпилдик бар, тынчтык бар. Тагдырга ишенүү адам баласына батырдыкты алып келет. Дүниенин баары чогулса, пайда берем десе пайда бере алабы? Кудай Таалам каалабаса пайда бере албайт. Бул батырдык да. Дүниенин баары чогулуп, сага зыян берем десе, зыян бере албайт. Бул дагы эмне? Батырдык.
Эч кимден коркпойсуң да, эч кимде мындай кыпындай коркуу жок. Кудай Таала каалаганчалык, тагдырга жазылганчалык, пешенеге жазылганчалык гана нерсе болот, андан ашчасы жок деген кадимгидей адам баласына эмне күч берип турат. Кудай тагдырга ишенүү бул истислам. Тагдырга ишенүү бул тагдырда болот экен, алма пуш озума туш деп жатып алуу деген сөз эмес. Ла истислам. Бул тагдырга ишенүү бул таваккул. Иттикал эмес. Кейбир адамдар тагдырда жазылган десе, онда тагдырга жазылган экен да, онда кааласа да болот, кааласа болбойт деп үйгө төлгө жатып уктайт. Алма пуш озума туш дегенде эле ушу эртең менен көзүн ачса эле өзүнчө элестетет. Көзүн ачса эле астында $10,000 тып түшүп калган болот. Жолдо кетип атып бир сумканы мында ачса эле ушу $10,000 келип калган болот. Бирөө келип эле спонсор келип эле мен мага пайдаланып кой деп бир $30,000 берип коет. Кейбир адамдардын баары куру кыялы өзүн өзү алдоосу. Тагдыр деген нерсе бул ошол нерсеге баш ийип эле болуптур деп отуруп калуу эмес. Кудай Таалам бизге тагдырыңар жазылды. Кимге кайсыл жагы жазылса ошол жак жеңил болот деген. 5 жак жеңил болобу? Демек ошо 5 аракет кылсаң 5 жак жеңил болот. Ошондуктан баягы тагдырга сөйөнүп жумуш кылбай жалкоолонуп жаткан бул илимсиздик, билимсиздик. Андан кийин хадистен дагы инна насра мас сабри деп келди. Ийгилик качан? Сабыр менен бир белекте. Кыргыз айтып коет, сабырдын түбү сары алтын деп коет. Сабыр кыл, анан кийин көп ийгиликтер кылат. Сабыр кыл, бардык нерсени жеңесин. Бир аз кээде биз сабыр кылып барып ушу аз калганда кээде эмне кылабыз? Жарылабыз да, анан кийин жетпей калабыз. Сабыр кыл. Сабыр кыл. Жакшылыкка, жамандыкка, башыңа келген сыноолорго сабыр кыл. Сабырдын түрү көп. Сабыр биринчи күнөөнү таштаганга сабыр кыл. Күнөөнү ташташ оңой эмес. Сабыр кылыш керек. Өзүң кармашышың керек. Күнөөнү ташташ оңой эмес. Кыйбатты ташташ оңой эмес. Жаман нерсени ташташ оңой эмес. Эмне керек? Сабыр керек ушул нерсени. Ошол нерсени токтотконго эмне кылыш керек? Сабыр кылыш керек. Түнү менен Facebook'tu чукуп, Instagram чукуп отуруп коюш оңой иш эмес. Ага эмне керек? Сабыр керек. Шу өзүңдү кармап кой, аузубилла, аузу буяка кирсем болбойт, аузубилла деп өзүң карманышың керек. Жаман нерсеге үйрөнүп калган нерсени ташташ кыйын. Ошол нерсеге барбаш үчүн эмне кылышың керек? Сабыр керек. Бул биринчи күнөөнү кылбаганга сабыр кылуу. Экинчи намаз окуш оңой иш эмес. Китеп окуш оңой иш эмес. Эртең менен саат 9-да туруп бул жерге сабак келиш оңой иш эмес. Не керек? Сабыр керек. Тажутка туруш үчүн сабыр керек. Бамдатка туруш үчүн сабыр керек. 9-да кечикпей кеп калыш үчүн не керек? Сабыр керек. Мына. Андан кийин бизде сабыр башыңа келген ош, кыйышка, башыңа келген түшүктөргө дагы эмне керек? Сабыр керек. Жакыныңдан жоголтушуң мүмкүн, ооруп калышың мүмкүн, бир мүчөңдү жоготушуң мүмкүн, башыңа ар кандай бир кыйынчылыктар келиши мүмкүн. Ушулардын баарына эмне кылышың керек? Сабыр кыла билишиң керек. Адамдар, ар кандай адамдар бар. Артыңдан сүйлөйт, жаман сүйлөйт, жакшы сүйлөйт, тытып-пытып кылгандар бар, кыйбат кылгандар бар, көрө албагандар бар. Артыңан ушул ар кандай сөздү айткандар бар. Ушулардын баарына эмне кылыш керек? Сабыр кылыш керек. Ар кандай адамдар бар. Мына ушуну бир билип койгула. Ийгилик жаратсаң, сөзсүз артыңан сүйлөгөн адамдар болот. Айтылачы мага, иш кылбаган адамдын аркасынан сөз болобу? Почти сөз жок да. Жакын адамдардын аркасынан сөз болот. Жалкоо деп кичине сөз болушу мүмкүн да. Сөз болбойт. Иш кылган адам кимдир сен жөнүндө бир жерде сөз болбаса, билип койгон, сен эмнедесиң? Алдыдасың. Сен жөнүндө бир жерде сөз болбаса, билип койгон, сен иш кылып атасың, алдыга карап жылып атасың. Теңелиштин кереги жок. Только вперед. Артыңдан сөз болуп атабы? Тыты-пыты болуп атабы? Демек, кыймылдап атасың да. Кыймылдабасаң сен жөнүндө эч ким сүйлөбөйт. Ийгилик жаратпасаң сен жөнүндө эч ким сүйлөбөйт. Качанда ийгилик жаратсаң, качанда бир иш кылсаң, качанда бир алдыга кадам таштасаң, ошондо гана пут тосуу болот, ошондо гана сөз болот. Ушулардын баарын эмне кылуу керек болот?
Ошонун баарына сабыр керек. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fa'fu vasfahu hatta ya'ti Allah bi emri. Fa'fu vasfah. Kechirimdүү бол, ырайымдуу бол. Allah Teala'nın buyruğu gelgenge чейин. Бирөөлөр жаман жакшы айткан болсо, ошого акырын жооп бер, кечиримдүү бол. Жаманга жакшылык менен жооп бер дейт. Жакшылыкка жакшылык менен жооп берүү ар адамдын иши дейт. Жамандыкка жакшылык менен жооп берүү адамдын иши дейт кыргыз. Бекерден айтылбайт да. Демек адамдардын сага зыян бергенине, адамдардын сенин сөзүнө, башкасына эмне кылуу, сабыр кылуу. Андан кийин жакшылыкка чакырууга сабыр кылуу. Амыр маруф нахи анил мункар, адамдарга даават кылганга эмне кылышың керек? Сабыр кылышың керек. Ар кандай адамга туш келесин. Ар кандай пейли бар. Могул жерде 60 олтурабы, мына 60-тын 60 пейли бар. 60 түрдүү пейли көрсөтүшү мүмкүн. Бирөөсү кызыл, бирөөсү жашыл, бирөөсү сары, ар кандай. Пейли ар кандай. Бирөөсү чунаңдап деп тартынат, ке бирөөсү катуу сүйлөйт, келип бетиңе тарс-тарс сүйлөйт. Ушунун баарын эмне кылышың керек? Сабыр кылышыбыз керек. Эми сабыр кылсак, сабырдын түбү сары алтын. Сабыр ар дайым ийгилик менен коштулат. Барган жерде илим окутабыз, бул жерде дагы сабыр керек. Оңой иш эмес. Сабыр керек. Столго 3 саат, 4 саат олтуруш оңой иш эмес. Ушул жерден саат 9-дан келип саат 11-ге чейин, 12-ге чейин телефон чукпай ушул жерде китепти кармап сабак олтуруш оңой иш эмес. Сабыр керек буга, чоң эрдик керек, чоң сабыр керек. Азыр бирөөлөр мээрге келбегендер азыр эмне кылып атат деп ойлойсуңар? Эч нерсе деле жок да. Сабырдын түбү сары алтын. Сабыр ар дайым ушул ийгиликке алып бара турган нерсе. Сабыр ар дайым адамды жакшылыкка алып бара турган нерсе. Ошондуктан сабыр кылганды үйрөнүшүбүз керек ар тарапка. Ар тарапка. Бир аз сабыр кылсаң ийгилик жаратасың. Бир аз. Көп эмес. Бир аз сабыр кыл, бардык нерсе жай-жайына келет. Акырын. Мен көп айтып келем, өзгөчө аялы кишилер аябай сабырдуу болуш керек да. Аябай сабырдуу болуш керек. 1 жыл, 2 жыл. Биринчи жыл, экинчи жыл күчтүү сабыр кылсаң болду. Сен эң жогорку даражадагы адам сен болосуң. 1 жыл, 2 жыл чунаңдап, анан кийин пейлиңди көрсөтсөң, ал жер пейлиңди көрсөтө турган атаң эмес, апаң эмес да аяктагылар. Аяктагылар кайын журт деп коет. Эркелегеңден өтпөйт. Пейлиң көрсөткөнүң өтпөйт. Аякта только сиздер будай, мен саман. Siz tepede, biz pasta deyip yaşay turgan yer ayaktacı. Turabı? Uşентип yaşasan, 1 жыл, 2 жылдан кейін кадимкидей сабыр кылсаң, ийгилик жаратасың. Артыңан ар дайым жакшы сөз, сый, урматтын үстүндө болосуң. Кичине, бир аз. Көп эмес. 1 жыл, 2 жыл. Сабырдын түбү сары алтын мөмөсүн тезиле берет. Анан анча-мынча кыйынчылык келип атабы башыңа? Демек, ошол кыйынчылык бизге сабакта кадимгидей. Сабак. Ийгилик жакынна деген сөз. Адам дароо ийгиликке жетип калыш мүмкүн эмес. Адам кыйналат, азап көрөт, кыйынчылык көрөт. Ийгиликке жетиш үчүн эмне керек? Көп кыйынчылыктан өтүшүң керек, көп сыноодон өтүшүң керек. Тияка жетиш үчүн көп сыноодон өтүшүң керек, көп кыйынчылыктан өтүшүң керек. Кыйналып атабы? Башыңда ар кандай оор түйшүктөр барбы? Демек билген ийгилик жакында. Ошол жерден чыгуу жакында. Аннал фаража мал карби деп келет. Инна мал усри юсра. Бир кыйынчылыктын артында эки жакшылык бар. Кыйынчылык барбы? Демек хикмат бар ал жерде. Демек ал жерде даанышмандык бар. Ошол жерде кадимкидей сени тарбиялап атат. Турмуш сени тарбиялап атат. Турмуш сени камчылап атат балким. Кээде турмуш кадимкидей камчылайт. Камчы кадимкидей камчы менен башка турмуш камчылайт кадимкидей. Ал сен ошол нерседен баарынан эмне аласың? Сабак аласың. Тепкич менен, даража ташташ менен ушу кыйынчылыктардан өтүп барсаң,
ошо жогоруда көпкө турасың. Тез өскөн жаман нерсе болот. Тез көтөрүлгөн жаман нерсе болот. Түшү дагы тез болот анычы. Түшкөндө дагы жаман түшөт. Акырын тепкич менен кыбыраган кырашат деп коет го. Ошо акырын бардыгын этабын көрүп, мону көрүп, тепкич менен алдыга жылган. Ошол күчтүү болот, бекем болот, көп нерсени билген болот. Ошондуктан шашылбашыбыз керек. Биз кээде адам ушундайбыз да, дароо эле жогорга чыгып калганды каалайбыз, ал туура эмес түшүнүк. Албетте бир кыйынчылыктын артынан эмне бар? Эки жакшылык бар.